إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقة لا تلع النجيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب رسول فقال وعيد أفعنا بخلق الأول بل هم في لبس خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت بغفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم الحديد قال كرين وهذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع لخير معتاد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقى في العذاب الشديد قال كرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لتتخذوا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد وكم خلقنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السماء وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح أدبار السجود واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون سيئة بالحق ذلك يوم الخروج
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنه سرعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا خلفا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحياء شعبة من الإيمان আলহামদুলিল্লাহ সকল তারিফ ও প্রশংসা সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যার অশেষ দয়ায় বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও যে আল্লাহ পাক আজকে নানাহার বাইতুল মামুর আহলে হাদিস জামে মসজিদে জুমার সালাত আদায় করার যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুযোগ করে দিলেন সে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদা করি সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাত বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্ব নবী নবিকুল শিরোমণি রহমাতুল লিল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাত বর্ষিত হোক শান্তি অবতীর্ণ হোক সাহাবী একরাম তবে তাবেইন সালফে সালেহিন বিশ্বের সকল মুমিন ও মুমিনাত যারা আল্লাহর এই জমিন থেকে বিদায় নিয়ে কবরে শায়িত আছেন এবং এখনো আমরা যারা আল্লাহর এই জমিনে অবস্থান করছি আল্লাহ সকলের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুক সবাই পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন সম্মানিত আমার মুসলিম দিনী ভাই জবনিকার অন্তরালে আমার মা ও বোনেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুন্দর একটি ব্যবস্থা করেছেন প্রতি সাপ্তাহিক জুমার দিন এটা আপনার আমার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা দরকার যে দলের কাজ হলো ভালো কাজের আদেশ করা অন্যায় কাজ থেকে বাধা দান করা অন্যায় থেকে মানুষদের নসিহত করা এই দাওয়াতের কাজ আপনার আমার জন্য আল্লাহ অপরিহার্য করেছেন অপর আয়াতে আরো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি কওমিল কাফিরিন আল্লাহ আরো বলেন হে মানব সম্প্রদায় ইয়া আইয়ুহার রাসূল এখানে বলেছেন আল্লাহ রাসূলকে ডাক দিয়ে বলছেন হে আল্লাহ রাসূল বাল্লিগ আপনি মানুষের নিকট তাবলীগ করুন মানুষের নিকট পৌঁছে দেন আমার পক্ষ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন আমার পক্ষ থেকে যে ওহীর বিধান নাজেল হয়েছে সেই তাবলীগ সেই দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন ফাইল্লাম তাফআল যদি আপনি তা না করেন ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু তাহলে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পালন করলেন না সুবহানাল্লাহ এটা আপনার আমার জন্য একটা দায়িত্ব মানুষকে হকের দাওয়াত দেওয়া তাবলীগের কাজ করা তাই আজকে আপনাদের সামনে আপনাদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওনাকে আমার মসজিদে দিয়ে যেহেতু আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আগামী আমাদের 14তম জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা এটা ঢাকা সুরিতলা স্কুল মাঠ বংশালে অনুষ্ঠিত হবে এই তাবলীগী ইজতেমার
দাওয়াতের জন্য আজকে আমাদের বিভিন্ন মসজিদে, আমাদের এই গোটা জয়পুরহাট জেলাতে এটা সফল করার জন্য আগামী 23 এবং 24 দেওয়া আছে আপনাদের, 23 এবং 24 জানুয়ারি ঢাকা রাজধানীর বুকে আমাদের আহলে হাদিসের এই তাবলিগ আমরা 14 বছর থেকে সেই ঢাকার বুকে, যেহেতু আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা তোমরা পৌঁছে দাও, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটা দল থাকা দরকার। তাদের অবশ্যই কি করতে হবে, ভালো কাজের আদেশ। ভালো কাজ মানে কি, কোরআন এবং সহিহ হাদিসের কাজটাই হলো ভালো কাজ। আর যত অন্যায় অপকর্ম, জেনা, ব্যভিচার, মদ, সুদ, ঘুষ, যতগুলো অন্যায় অবিচার আছে, এইগুলো থেকে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া, এই দাওয়াতি কাজ নিয়েই আজকে আমরা এই ময়দানে 14 বছর থেকে ঢাকাতেই কাজ করছি। তাই আপনাদের কাছে সর্বপ্রথমেই যে এই কাজটাকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নামাজ যেরকম করা ফরজ, তাবলিগের কাজ করাও ফরজ। আমরা মনে করি জাকাত, সাদকা, দান, খয়রাত এটাও যেরকম করে থাকি, কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা মিডিয়া সেটা হলো দাওয়াতের কাজ, তাবলিগের কাজ। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, লা গুদওয়াতুন ফি সাবিলিল্লাহি আও রাওহাতুন খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা। বিশ্বনবী বলেন, তোমরা শোনো, একটি সকাল, একটি সন্ধ্যা যদি কোনো মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য, একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য রাসূলের পদ্ধতিতে যদি কেউ একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা যদি ব্যয় করে, বিশ্ব নবী বলেন এই দুনিয়াতে যা কিছু আছে এর ভিতর যত কিছু আছে সব বিক্রি করে দিলেও এই সময়ের সমতুল্য হবে না। সুবহানাল্লাহ। এই দুনিয়া কত সম্পদ, আজকে আমরা অনেক সম্পদ মনে করি যে আমার একটা বাড়ি আছে, আমার 20 বিঘা জমি আছে, আমার কোটি টাকা আছে। আল্লাহ রসুল বলেছেন যারা এই তবলিগের কাজ করে, আজকে যে মিডিয়া ভাই, আল্লাহু আকবার, এটা যে একটা কত বড় দায়িত্বের কাজ ওনারা করছেন, যেটা আলিমের দ্বারা সম্ভব নয়। ওনাদের একটা মিডিয়াতে আমি জানি এক ছেলের দেখলাম, আল্লাহু আকবার, তারা খায়া না খায়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। আল্লাহ রসুলের কথা ওই মিডিয়ার থেকে হাজার হাজার মানুষ যতদূর পৌঁছবে, আল্লাহ রসুল বলেছেন এই যে তার যে একটা দাওয়াতি কাজ এই সময় ব্যয় করেছেন, এর একটা বিশাল যাজায় আল্লাহ কিয়ামতের দিন দিবেন। এই হাদিসটা বোঝা যায়, সেদিন বোঝা যাবে। আসুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাছে যেন আমাদের জীবনটা অতিবাহিত করে আল্লাহ তৌফিক দান করে দেয়। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত মুসল্লি দিনী ভাই, আপনাদের মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে এই মসজিদের সাথে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এই স্মৃতিগুলোকে আজীবন ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যে আমল আমরা করেছি এই আমলটা যেন আমরা আবার আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে রাখতে পারি। এই দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখতে হবে, কারণ কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউল। আল্লাহ রাসূল বলেন তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আমরা হয়তো মনে করে থাকি ইমাম সাহেব নামাজ পড়লেই হয়ে যাবে, আমরা হয়তো মনে করি ওই ভাই আমার আব্বা নামাজ পড়লেই হয়ে যাবে, আমরা হয়তো মনে করি আমার স্ত্রী যদি নামাজ পড়ে, অনেক ভাই অনেকেই বলে যে তার স্ত্রী সালাত আদায় করে, স্বামী পড়ে না। আবার অনেকে স্বামী পড়ে স্ত্রী পড়ে না, অনেকের স্ত্রী পড়ে স্বামী পড়ে সন্তান পড়ে না। এই ব্যাধিতে আমরা আক্রান্ত। সুতরাং আমাদের কাছে এই দাওয়াতে তাবলীগের কাজ এটা অব্যাহত রাখতে হবে, নইলে কিয়ামতের দিন আমরা জিজ্ঞাসিত হয়ে যাব, ধরে ফেলাবে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে তোমরা অবশ্যই তোমাদের সন্তানগুলোকে 10 বছর বয়সে কি করো, 7 বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও, 10 বছর হলেই একটু হালকা শাসন করো। মুরু আওলাদুকুম বিসসালাহ, তোমরা তোমার ছেলে মেয়েদেরকে নামাজের জন্য নির্দেশ দাও। এটাই হলো তাবলীগ বাবা, এটাই হলো তাবলীগ। এটা যদি না থাকে তাহলে আমাদের ভিতর থেকে ধীরে 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 দিন বিদায় হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেছেন আদ-দীনু নসিহাত, আদ-দীনু নসিহাত, দিন থাকবে নসিহতের দ্বারা। আমি কোনোদিনই বললাম না, আমরা কোনোদিনই বলতেই পারলাম না আমার স্ত্রীকে আমার ছেলেকে, তাহলে আমরা কঠিন সে কিয়ামতের দিন আমরা সেদিন ধরা খাবো, যেদিন
স্বামী স্ত্রী পরস্পরের শত্রু হবে, সন্তান পিতার শত্রু হবে, পিতা সন্তানের শত্রু হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহু আকবার, যখন এই হাদিসগুলো দেখা যায় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহু আকবার, দাওয়াতি কাজ দেখেন কত বড়, সেদিন পরস্পরকে দেখে ভাগিয়ে যাবে। আজকে তো আমরা দুনিয়ার জন্য বহু কিছু চাই। ভাই দোয়া চেয়েছেন, আমার বাকলারি এক ভাই আপনাদের এই মসজিদে নিয়মিত সালাত আদায় করেন, তার স্ত্রী এসেছেন, তাই বললেন যে এই যে একটা সময় যেটা আছে মানুষের, যখন এই যে দাওয়াতি তাবলীগের কাজ, দ্বীনের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা। আজ আমার আর এক ভাই শামসের ভাই আসে কাঁদতেছিলেন, অসুস্থ, আর যখন চলে না, আল্লাহু আকবার, যখন শরীরকে আল্লাহ রসুল বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে মানুষের এই জীবন যৌবনগুলো ধীরে 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 যে গঠন করেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আবার আল্লাহর আদেশ কমেই ধীরে ধীরে মানুষের এই জীবনটা আবার বার্ধক্যে চলে যাবে, সে বুঝতেই পারবে না। বোঝা যাচ্ছে না, আর বোঝা যায় না, বলতে আর শরীর আর চলে না, শক্তি খর্ব হয়ে যাবে, মেধা ধীরে ধীরে কমিয়ে যাবে। এই জন্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ বলছেন আমি হায়াত এবং মউত সৃষ্টি করেছি। এই হায়াত এবং মউত এটা আমার দ্বারা, আমি আল্লাহ বলছি আমি এর সৃষ্টি করেছি। লিয়াবলুয়াকুম, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছে না তোমার হায়াত এবং জীবন যৌবন তোমার সময় দিয়েছি, এইগুলো আমি তোমার পরীক্ষা করার জন্য। আমার হায়াত জীবন পাওয়ার পর কোন মানুষগুলি ভালো আমল করে আল্লাহ দেখতে যা পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন, যে তুমি এই হায়াত পালেন, অর্থ পালেন, জীবন পালেন, সময় পালেন, এই সময়টুকুতে তুমি কি ভালো আমল করলে। আইয়ুকুম আহসানু আমালা, আল্লাহ বলেন আমি দেখতে চাই তোমাদের এই জীবন যৌবন পাওয়ার পর কোন মানুষগুলো, কোন পুরুষগুলো, কোন নারীগুলো, কোন যুবকগুলো তার জীবনটি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেছে, আমি এটাই দেখতে চাই। এই জন্যই তোমাকে আমি সময় দিয়েছিলাম। সময় দেখেন চলতেছে, ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে চলে, সেকেন্ডের কাঁটার কোনো দেখবেন কোনো প্রকার বিশ্রাম নেই, দৌড়াতে আছে। তাই অনেক সময় বিভিন্ন মুফাসসিরগণ বলেছেন ওই ঘড়ির কাঁটার দিকে দেখো, সেকেন্ডের কাঁটার দিকে দেখো, তোমার জীবন কিভাবে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে তুমি দেখলে বুঝতে পাবা। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা যে আমাদের জীবনটা তো চলছেই। এই জীবনটা এক সময় যেরকম চলে, ঘড়ির ব্যাটারি দেখবেন এক সময়, আবার আপনার মোবাইল চলছেই, এক সময় বলবে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকায় আর সংযোগ দেওয়া যাচ্ছে না, সংযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন আমি যে সংযোগ দিয়েছি এটাও একদিন বন্ধ হবে। আল্লাহ বলেছেন, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, তুমি জানো না মানুষ, আল্লাহ বলেছেন আমি জানি তুমি আগামীকাল কি উপার্জন করবে। আল্লাহ বলেছেন আমি জানি কোন মাটিতে তোমার মৃত্যু হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। অতএব আল্লাহ বলেছেন, সাবধান করেছেন আল্লাহ রসুলকে। জিবরাইল আমিন আসে, তাই বলছেন হে জিবরাইল আমিন আসে বলছে বিশ্ব নবী আপনি শুনে রাখুন, আপনার দাওয়াতি কাজ করুন, কারণ আপনার মরণ হবে। ইন্নাকা মাইয়িতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুন। আল্লাহ জিবরাইল আমিন পাঠে বিশ্ব নবীকে বলছেন ওগো বিশ্ব নবী আপনি জেনে রাখুন আপনার মরণ হবে, দুনিয়ার সকল মানুষের মরণ হবে। তাই মরণের আগেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আমি আমার জীবনটা কতটুকু সময় ব্যয় করতে পেরেছি, এটা যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলেই আমাদের জীবনটা সফল হবে, নইলে আপনার আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই কবি বলেছেন আল্লাহ তোমারই পথে যেন হয় জীবন পার, আল্লাহ তোমারই পথে যেন হয় জীবন পার। কোরআন ও সহিহ হাদিসের করেছি অঙ্গীকার,
আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। আহলে হাদিস আন্দোলনের করেছি অঙ্গীকার, আহলে হাদিস আন্দোলনের করেছি অঙ্গীকার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। তাই বলি ভাই জুলুম নির্যাতন সারি পরকালের চিন্তা ভাবনা একটুখানি করি। রঙিন এই দুনিয়া, রঙের এই দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে যে তোমার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। কোরআন ও সহিহ হাদিসের করেছি অঙ্গীকার, আহলে হাদিস আন্দোলনের করেছি অঙ্গীকার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। আল্লাহ তোমারি পথে যেন হয় জীবন পার। সবাই বলে আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদের জীবনটা যেন আল্লাহ কোরআন এবং হাদিসের পথে যে সময়টুকু আছে আল্লাহ আমরা যেন পার করতে পারি। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। তাই জীবন পার করেছেন সাহাবী একরাম, জীবন পার করেছেন সাহাবী একরাম, তারা জীবন দিয়েছেন। কত তরুণ তরুণ যুবক আল্লাহু আকবার যারা জীবনটাকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছেন। দেখা যায় একটা যুবক, দেখেন কিভাবে তারা দিনের পথে জীবনটাকে ক্ষণিকের মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে যায় সাহাবী হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কত তরুণ যুবক, আল্লাহু আকবার, এত তরুণ যুবক, উনি সবে মাত্র বিবাহ করেছিলেন, সবে মাত্র বাসর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে, বাসর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় ডাক এসে গেল যে আল্লাহ রসুল জিহাদে বের হয়ে গেছে, উহুদের প্রান্তরে সাহাবাগণ চলে যাচ্ছে, ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করেছে। আর ইসলামের পতাকা কে ধরবে? জিহাদের ডাক আসলো, শুনলেন যে উহুদের প্রান্তরে খুব বিপদ। সাহাবে একরাম দিনের জন্য, দিনের দাওয়াতি কাজে বের হয়েছেন। শুধু আপনি আমি তো শুধু বসে বসে মসজিদে তসবিহ করলেই দিন কায়েম হয়নি। কে মনে করেছেন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন আল্লাহ রসুল তার বাস্তব জীবনে, তার সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সহিহ হাদিসের দাওয়াত। আজকে অনেক সময় অনেক ভাই, অনেক আহলে আমাদের আছেন যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোরআনের কথা বলছে না, অনেক সময় খেলে আমল ব্যক্তি জীবনের কথা বলে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনটা এটাই হলো খেলাফত। আল্লাহ রসুলের এই খেলাফতকে অস্বীকার করা যায় নাই। তাই আহলে হাদিস বাংলাদেশ আহলে হাদিস জামাত এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিস ছাত্র সমাজ আজকের এই বাংলার জমিনে আমরা বলছি যে সার্বিক জীবনে আহলে হাদিসের নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা, আকীদা আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সাধন আহলে হাদিস আন্দোলনের সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য। এটা হলো আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আসুন সেই লক্ষ্যেই আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করছি। আপনাদের কাছে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের মাঝে ছিলাম। এই দাওয়াতি কাজটা যে ফরজ, নামাজের মতোই ফরজ, হজের মতোই ফরজ, জাকাতের মতোই ফরজ, আমরা এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজটা আমরা অনেকে এখানে কার্পণ্য করি, আমরা সময় দেই না, আমরা পয়সা দেই না, আমরা অনেক জায়গায় লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে দেই, কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আমরা পারি না। আসুন হানজালা
তরুণ যুবক বাসর রাতে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলছেন, স্ত্রী রে, আমাকে এই মুহূর্তে উহুদের প্রান্তরে যেতে হবে। উহুদের প্রান্তরে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাসর রাত থেকে গেলেন, সেই জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে গেলেন। এমন অবস্থা হয়ে গেল, সেই যুদ্ধের মাঠে হঠাৎ করে ওহী নাযিল হয়ে গেল। তার স্ত্রী বাসর রাত থেকে ফিরে আসে, খুঁজতেছিলেন আমার স্বামীর লাশ শুনলাম মুসলমানদের উহুদের প্রান্তরে পরাজয় রকম হয়েছে, অনেক সাহাবী শহীদ হয়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী খুঁজতেছে স্বামীকে, কত প্রাণের স্বামী, একটি রাতের সুযোগ পেয়েছে, তারপরে সেখান থেকেই সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। স্ত্রী স্বামীকে খুঁজে বলে, বিশ্ব নবী, আমার স্বামীর লাশটি খুঁজতে হবে। বলছে, না না, কি খোঁজার দরকার, লাশ পাওয়া গেল রে। বলছেন যে আমার স্বামীর লাশটাকে ধুয়ে দিতে হবে, গোসল করে দিতে হবে। স্ত্রী অবাক হয়ে গেল, কারণ আমার স্বামী, আমি বাসর রাত থেকে আমার স্বামী আমার কোল থেকে উঠে গিয়েছে, তার ফরজ গোসল বাকি আছে, গোসল করার সুযোগ নেই। এই মুহূর্তে আমার স্বামী আপনার ডাকে, আল্লাহ রাসূল যখন ডাক দেয়, তখন কোনো মুমিনের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব নয়। স্ত্রী কাঁদে আর বলে, আমার স্বামীর ফরজ গোসল বাকি। আজকে তো আসলেই কত বড় বিপজ্জনক। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ রাসূলের বেধাতে কাজ করে আল্লাহু আকবার বলে কি, এই জন্য আমার স্বামীকে আমি খুঁজতেছি। তারপরে লাশ দেখা গেল, আল্লাহু আকবার, তার লাশটি যেন আসমান থেকে তাকে ধুয়ে দিয়ে ফেরেশতারা আসে, হানজালার লাশটাকে ধৌত করে দিয়ে গিয়েছেন, আর প্রাণীগুলো তরতর করে পড়তেছে। আল্লাহু আকবার। এই জন্যই মালায়েকাতুল বলা হয়েছে, ফেরেশতারা তাকে ধৌত করে দিয়েছে। শাহাদাতের মর্যাদা, শহীদের মর্যাদা, আল্লাহর রাস্তায় যারা জীবন দিয়েছে তাদের কি মর্যাদা, আল্লাহু আকবার। এই জন্যই আপনার আমাদের সন্তানগুলোকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে তাদের জীবনটা যদি আমরা দিতে পারি, দুনিয়ার সাংখ্যে যেমন, তাই বনী ইসরাইলের কাহিনীর মধ্যে পাওয়া গেছেন যে বলতেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে একদিন দেখে এক বৃদ্ধ মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে কাঁদতেছে। 350 বছর বাঁচে থাকার পর ছেলে মারা গেছে, মা কাঁদতেছে, আরে বুক ফাটা কান্না। মুসা আলাইহিস সালাম, এর একটা কাহিনী, ইতিহাস। বলছেন যে কি ব্যাপার, কাঁদে কেন, কয়েকশো বছর, 350 বছর বয়স, এরপর মারা গেছে, তাই কত কান্নাকে। বললে, এই শোনো, মুসা বলছেন, এমন উম্মত আসবে, শেষের এক জামানার উম্মত, তাদের বয়স হবে 60-70 বছর। তুমি তো কিছুই করলে না, কয়েকটুকু না দালান হয়েছে, সামান্য না বাড়ি মোটামুটি ভালো করে, 350 বছর থাকে মারা গেল। আর বললো যে শেষের উম্মত আসবে, 100 উম্মত, তাদের বড় বড় দালান হবে, অনেক বাড়ি গাড়ি হবে, অনেক টাকা পয়সা হবে, কিন্তু জীবন হায়াত হবে 60-70 বছর। তারাই বিশাল বিশাল বিল্ডিং করবে। হাসতেছে, বলতে, হা, তুমি 350 বছরে কাঁদতেছো, আরে 60-70 বছরে তাদের কোটি কোটি টাকা, বিশাল বিশাল বাড়িঘর, আরে কত বড় নাদান হবে তারা, এরই মধ্যেই এত হবে, কিন্তু থাকতে পারবে না, বিদায় সামান্য। আর তখন দেখেন 350 বছরে। এই জন্যই বলছেন যে আসুন, কাদাকাদি করো, 350 বছর আর থাকবে শেষের উম্মত। আল্লাহু আকবার। এই শেষের উম্মতটি আমার, তাদের এতই মর্যাদা হবে, এই 60-70 বছরে তারা তাদের জীবন মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় চলবে, এত বড় মর্যাদা হয়ে যাবে, সকল উম্মতের সাক্ষী হয়ে যাবে। বিশ্বনবী বলেছেন যে আমার উম্মত অগ্রগামী থাকবে, আমি তো সকল উম্মতের পক্ষে সাক্ষী দিব। আর এমন এমন মুসলিম হয়ে যাবে, তোমরা তো আমাকে দেখতেছো। আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আমার কিছু উম্মত আসবে, হে সাহাবীরা, তারা আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমার জন্য, আমার দিনের উপর তারা জীবন পরিচালনা করবে। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কত হবে তোমরা জানো? তোমরা তো আমার চোখের সামনে দেখেছো। আর কত উম্মত শেষের দিকে তারা নবীকে দেখে নাই, সাহাবীকে দেখে নাই, তাবে দেখে নাই, এইভাবেই তারা শেষের উম্মত, তারা মর্যাদাবান হয়ে যাবে। কাহাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু তারা আল্লাহ রসুলের সুন্নতগুলোকে আঁকড়ে ধরবে। আর এই সুন্নতের প্রচার প্রসারে এই আহলে হাদিস, আমাদের যত সমাজ আহলে হাদিসেরা আল্লাহ রসুলের সুন্নত এবং আল্লাহর কেতাবের যথাযথ অনুসরণ এবং অনুকরণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চায় এবং এই দাওয়াতি মানুষের কাছে দেয়। আসুন, এই দাওয়াতে আপ্রাণ
আহলে হাদিস ময়দানে কাজ করছে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কোরআন এবং সহিহ হাদিসের আমল করে আল্লাহ আমাদের কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করে দেয়। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। খাস করে দোয়া করে আমার এক ভাই অসুস্থ, আযহাবাল বাস রব্বিন নাস ইশফি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউকা শিফান লা ইউগাদিরু সাকামা। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার এই ভাইটি অসুস্থ, আমার আরেক ভাই অনেক ভালোবাসতেন, এছাড়া আরো অনেক ভাই অসুস্থ আছেন, অনেক মা বোন অসুস্থ আছে, সকলের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ আমাদের যে ভাইয়ের অসুস্থ আছে আল্লাহ তুমি সুস্থতা দান করে দাও। আল্লাহ যারা বিপদে আছে আল্লাহ বিপদ দূর করে দাও। আল্লাহ আমাদের অনেক মা বোন, আমাদের অনেক ভাই আমাদের অন্তরের দিক থেকে ভালোবাসে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদের এই ভালোবাসাগুলোকে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে নিও। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। পরিশেষে বলতে চাই, আপনারা অন্তত ইজতেমার জন্য হস্ত প্রসারণ করে কিছু দান করে যাবেন এই ইজতেমাতে। এই আহ্বান জানি আজকের সংক্ষিপ্ত খুতবার যে আলোচ্য বিষয় দাওয়াত ও তাবলীগ, এটা যেন আমরা করতে পারি। তাবলীগী কাজ করে যেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করে দেয়। সবাই পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ যে মা বোন যারা উপস্থিত আছেন, যারা উপস্থিত নেই, আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে নামাজি করে দাও। আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদের নামাজি করে দাও। আল্লাহ আমাদের বাকি জীবনে আল্লাহ কোরআন এবং সহিহ হাদিসের আমল করে আল্লাহ কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করে দাও। সবাই পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনা মিনাল খাসিরিন রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বানি সাগীরা। সবাই পড়ি রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বানি সাগীরা। রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি রব্বানা তাকাব্বাল দুআ রব্বানা ইগফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া আউযু আযাবিল কবর ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসিদ দাজ্জাল ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মাসামি ওয়াল মাগরাম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন আসসালামু আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা আস্তাগফিরুকা।